नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। आओ शुरू करते हैं। गवर्नमेंट सब तो पहला गल करते हैं सरकार बारे। अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन और a system made of a group of people that takes care or manages a country or a state। सरकार की हुंदी है, एक संस्था हुंदी है जां एक प्रणाली है जो कि लोकां दे समूह द्वारा बनाई गई है। किस पर्पज लई बनाई गई है? ताकि यह किसी देश जां राज की देखभाल का प्रबंध करे। हुण राज की देखभाल च की आ जाएगा? राज की जनता। एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और a set of fundamental principles that it follows to ensure effective governance। हरेक सरकार का अपना एक संविधान होता है। संविधान मतलब कानूनों का संग्रह या फिर एक सिद्धांतां दा बुनियादी सिद्धांतां दा सैट होंदा है, समूह होंदा है, जिहड़े यह फॉलो करदी है वधिया तरीके की प्रभावशाली शासन नूं यकीनी बनाउण लई। नाउ व्हेन वी से गवर्नेंस, जदों भी असी गवर्नेंस शासन की गल करते हैं, व्हाट डज इट इंटेल, इस तो की भाव है? हाउ डज इट वर्क, ये किवें काम करदी है? वंस अपॉइंटेड और फॉर्म्ड, एक बारी नियुक्ति होण जां बनन तो बाद द गवर्नमेंट इज रिस्पोंसिबल फॉर, कादे कादे लई सरकार जिम्मेवार हुंदी है? सोशल वेलफेयर, समाजिक भलाई, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एंड व्यवस्था, डिफेंस यानी कि रक्षा, एंड फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, ते राज दे वित्ती मामलों के लिए। एक बारी जदों सरकार की चोण हो जाती है जां सरकार का गठन हो जाता है तां इहदी की जिम्मेवारियां हुंदियां ने? लोक भलाई दे कार्य करना, कानून व्यवस्था बनाई रखना, देश की सुरक्षा करना ते देश दे विच वित्ती मामलों बारे जिहड़े निर्णय लेना। रिस्पोंसिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो चीज असी ऊपर पढ़ी है वो सारियां सरकार दी रिस्पोंसिबिलिटीज ने। A government must ensure the security of its people through the means of effective legislation। एक सरकार प्रभावशाली कानूनों के जरिए अपने लोगों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाउंदी है ते ये करना भी चाहिए है। A government must form and manage an efficient police force। इस उद्देश्य की पूर्ति लई लोगों की प्रभावशाली ढंग नाल सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे लई इसनूं की करना चाहिए? एक एफिशिएंट कुशल पुलिस फोर्स का प्रबंध करना चाहिए है। ये फेयर कोर्ट जस्टिस सिस्टम, एक मजबूत ते निरपक्ष न्याय प्रणाली होनी चाहिए है। एंड रोबस्ट डिफेंस फोर्स, ते एक रक्षा बल, साडियां रक्षा सेनावां का भी गठन होना चाहिए। पुलिस की भी लोड़ है अंदरूनी मामलों के नाल नजिठण लई, बाहरी रक्षा के लिए सानू जिहड़ी साडी सेना की लोड़ है, ते झगड़ियां के निपटारे के लिए सानू न्याय की लोड़ है, न्याय के सिस्टम की लोड़ है। Next, a government must provide civic amenities and build infrastructure for the social welfare, health and development of its people। अगे जे गल करिए तो एक सरकार की अगली जिम्मेवारी की बनती है? समाज भलाई, लोकां नूं बुनियादी सहूलतां प्रदान करनियां ते समाजिक भलाई दे लई जो भी उन्हें निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, स्कूल, हस्पताल, रेलां, बस स्टैंड वगैरह, ये भी इहदे हिस्से च इहदी जिम्मेवारी दे विच आउंदा। समाज की भलाई, लोकां दी सेहत सुविधा ते लोकां दा विकास, विकास किवें होएगा? बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ये भी सरकार दे हिस्से आउंदे। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकां नूं सहूलतां ते बुनियादी ढांचा देण दे नाल नाल अ गवर्नमेंट मस्ट इफेक्टिवली मैनेज द कंट्रीज इकोनॉमी, सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था नूं भी प्रभावशाली ढंग नाल प्रबंध करना हुंदा है। And this involves managing inflation, maintaining sufficient foreign reserves and stimulating foreign investment। ते आर्थिक मामलों दे विच की आउंदा है? महंगाई दे उपर कंट्रोल करना, जिहड़ा साडा विदेशी मुद्रा दा भंडार है ओनू कायम रखना, घट्टो घट्ट क्वांटिटी दे विच, एक सफिशिएंट अमाउंट दे विच, ते जिहड़ियां विदेशी इन्वेस्टमेंट्स ने, विदेशी निवेश है ओनू उत्साहित करना, क्योंकि अगर विदेशों तो पैसा आएगा, साडा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, तो विदेशी मार्केट दे विच इंडियन करंसी की वैल्यू है जिहड़ी ओह बढ़ेगी।
ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, a government must also take steps to protect the environment from further neglect। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। It should take steps to protect and clean its local and international waters। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੈਟ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ the country's people are involved in choosing its leader or head। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। the people are involved in the process of forming a government। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। they have the free will, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। and the right to vote for the party to come in power। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। the right to vote is not determined by wealth or class or race। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। In a democracy there are different parties that have a manifesto or an idea about how a country should be governed। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। A democratic government is formed when the majority of people support a certain party as a ruling party or power। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ। With democracy again there are several forms of democracy such as republic, constitutional monarchy, presidential system or parliamentary system। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it is important to keep in mind that all types of democracy are completely different and exclusive from another। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। rather they share different characteristics under a larger umbrella called democracy। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ 2 ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਐਂਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਰਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਈਂਡਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A political system where every person participates in decision making personally is known as direct democracy। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। The Athenian democracy can be considered one of the example। ਐਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। These include initiative taken by citizens, referendum, recall, etc। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਪੀਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਂਡ ਡਿਸਮਿਸਡ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। The power of government is used by an executive body which itself is subject to continuous review, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। The legislature keeps a check on the work of executive body, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰਮ ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ਆਫਿਸ ਬਾय द पार्लियामेंट ऑन प्रूविंग दैट द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। इस तरह की प्रणाली दे विच प्रधान मंत्री नूं उसकी पदवी तो हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, यह सिद्ध करके कि वह अपना काम ठीक तरीके नाल नहीं कीता कर रहा। इस टर्म नूं असीं पॉलिटी दे विच नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास का मता कह दिंदे हां। ठीक है, दिस इज डन विद नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लेजिस्लेचर थ्रू वोट। इसनूं असीं अपनी वोट प्रक्रिया के राही जिहड़े साडे नुमाइंदे चुने हुए ने, एमपीज चुने हुए ने, वो अविश्वास का मता पास करके प्राइम मिनिस्टर नूं उसकी पदवी तो हटा सकते हैं। बट दिस डिसीजन विद टेकन विद मेजोरिटी, पर यह जिहड़ा निर्णय है वो मेजोरिटी दे नाल, बहुमत दे नाल लिया जाता है। देयर मस्ट बी ए लॉयल ओपोजिशन इन एवरी पार्लीमेंट डेमोक्रेसी। हरेक जिहड़ी पार्लीमेंटरी डेमोक्रेसी है, संसदी लोकतंत्र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। The political party who gets the second highest vote will sit in opposition। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ 10% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। A democratic system where the president is the head of the state। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟਡ ਥਰੂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਆਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾय द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ दैट द प्रेसिडेंट इज अ वेरी पावरफुल पर्सन एंड कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर पोजीशन। राष्ट्रपति ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। Similarly, the president cannot easily remove the members of parliament। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Here one controls the other, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। After democratic comes the autocracy। Autocracy is a form of government where the supreme power of rule is in the hands of one individual or entity। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। People or external authorities have no say in the decisions of the individual or entity। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਅਰ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਾਇਲਟੀ ਰੂਲ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। The post of the monarch is inherited in absolute monarchy, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In this system, the monarch's power is not restricted by any laws, ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ restriction, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। Some examples of absolute monarchy are, ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਬਰੂਨਾਈ ਐਂਡ ਓਮਾਨ। However, in recent times there are constitutional monarchies, ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗਣਰਾਜ, ਇਲੈਕਟਡ ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੋਨਾਰਕ, और even crowned republics और symbolic monarchies, even के ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਊਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਸ ਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੋਨਾਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦਾ ਸੋਵਰਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਇਟਸ ਪਾਵਰ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਟਨ ਔਰ ਅਨਰਿਟਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਮੋਨਾਰਕੀ ਇਲੈਕਟਡ ਇਟਸ ਹੈਡ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਟੂ ਹੈਰੀਡੀਟਲ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਮੋਨਾਰਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਟਿਵ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। In a symbolic monarchy, the monarch has limited authority in constitutional matters, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਾਤਮਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। The monarchy is symbolic or ceremonial in nature, ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now autocracy also includes dictatorship, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ autocracy ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐਂਡ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਹੈਡ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਿਵਿਲੀਅਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ, ਏ ਮੋਨਾਰਕ ਔਰ ਏ ਡਿਕਟੇਟਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ, ਜੋਸਫ ਸਟੈਲਿਨ ਐਂਡ ਮਾਓ ਜ਼ੇਡੋਂਗ। ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਵੈਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਟੇਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਨ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ? ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। And there may be different reasons why the military seizes power from the ruling party, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ। Sometimes it is found with the intention of saving people from corrupt politician, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, oligarchy. Oligarchy is a form of government where power or authority is the hands of a small class of privileged people or people who have similar or shared interests. ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ oligarchy ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Oligarchy is different from a democracy in the sense that very few people have the choice to vote or change anything. ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And is different from a monarchy in the sense the power is in the hands of a few people, not a king.
ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਹੈਰਿਟਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ oligarchies such as aristocracy rule by nobles, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਈਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, plutocracy ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ rule by wealth ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, timocracy ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ rule by an honorable, and technocracy ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏ, ਉਹ ਰਈਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਬਲਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ और द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, चाहे राज सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, पर ਅਸੀਂ केंद्र सरकार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ एक कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।